A very good morning to all of you. Today is the third day of this 5 days long science camp. Hope you are learning and enjoying a lot. Today, as like the previous days, today also we have several scientific sessions, and we will start today's session with renowned scientist Professor M.G. Ghulam Mustafa. It's my honor to introduce Professor Munshi Ghulam Mustafa, a distinguished physicist from the Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata. Professor Mustafa earned his PhD in physics from the Institute of Physics, Bhubaneswar in 1995, and prior to that he completed his pre-doctoral program at the same institute in 1989, securing the third rank. He holds MSc in Physics from Vishwabharati University, Shantiniketan, West Bengal, which he completed in 1987. His academic journey began with a BSc in Physics from Barbara University in 1984, where he also secured third rank. He has held various senior academic positions in Saha Institute of Nuclear Physics, where he currently serves as Professor H+. His profiling career includes prestigious international fellowships, notably the Alexander von Humboldt Fellowships in Germany, and many more prestigious fellowships. I am not going to detail all. Professor Mustafa's contribution to the fundamental physics has been widely recognized. 3 seconds, when the age of the universe was 10 to the power minus 43 seconds. Then it entered the quark-gluon plasma era, when it was a few microseconds. Age of the universe was few microseconds, that is 10 to the power minus 12 seconds to 10 to the power minus 6 seconds lifetime. And then the quark-gluon plasma hadronizes, the neutron-proton thing started coming out. Therefore, okay, and then the lepton era here, so the electron and neutrino started forming, and then the atom is formed, atom and then molecule. So that's called the nucleosynthesis. That is when the age of the universe was 3 to 20 minutes. And then it came the galaxy formation and present day universe, that is we are here. That's so imagine traveling back from present day universe, that is we are here while the galaxy and the various particles are there. If you travel back in time to just few microseconds after Big Bang, then the universe was very hot and dense, and it was completely filled with this state is called the quark-gluon plasma, and whole universe was filled with such stuff. So one could see that the QGP is an important component of nature. And there is also another object, astrophysical object called neutron star. And what is, let's ask the question, what is at the interior of the neutron star? This is a cross-sectional view of the neutron star. It looks like a watermelon. And then the outer crust, when it is 3 to 0.5 kilometer long, and mainly it consists ion and electron, and then the inner crust, it contains electrons, neutrons and nuclei, and then the outer core, it contains neutron, proton and Fermi liquid of few percentage of electron Fermi gas. And then the inside the core, the deepest core, but the density is 2 times the normal nuclear matter density, the quark-gluon plasma exists. It is believed that the quark-gluon plasma exists. So scientists believe that the understanding of QGP can help us uncover the
secrets of the early universe, and the interior of Newton's star. In this lecture, I will explore what QGP is, why it exists, and how scientists study it. Let's say the matter we see around us, let's say this table. This table is made up of molecule, and the molecule is made up of atom. An atom is made up of nucleus and electron, and nucleus is made up of proton and neutron. Proton and neutron, that is nucleons, and the proton and neutron is made up of quarks and gluons. So the matter we see around us is made up of fundamental constituents, quarks and gluons. So, what are quarks and gluons? Quarks are the tiniest known building blocks of matter, and they combine to form pion, protons, neutrons, which make up the nucleus of the atom. As I discussed, the atom is made up of nucleons, that proton and neutron and pions are made up of quarks. So this is pion, one quark and one anti-quark, and this is proton. Proton is made up of 3 quarks, and neutron is also made up of 3 quarks. And you could see the water gluons. Gluons are the glue that holds the quark together. So this wavy lines are the gluons. And transmitting the strong force, one of the 4 fundamental forces in nature. যদি সম্ভব হয় আর তা না হলে পরে যদি ওদের জিজ্ঞাসা যদি থাকে কোশ্চেন আনসার সেশনে একটু এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে। If I speak in Bengali, that will be nice. Huh? Okay. So I spoke. Sorry. আমি কোয়ার্ক আর গ্লুয়ন সম্বন্ধে বললাম। কোয়ার্ক আর the tiniest object, smallest, সবচেয়ে ছোট object, fundamental particle inside the প্রোটনের ভেতরে, এবং তিনটে কোয়ার্ক থাকে, আর কোয়ার্কগুলো নিজেদের মধ্যে মানে গ্লুয়ন দ্বারা আবদ্ধ। So there are 6 রকমের কোয়ার্ক পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে আপ কোয়ার্ক, that is this one, ডাউন কোয়ার্ক, এইটা strange quark, এটা denoted by S, and charm quark represent করা হচ্ছে C দিয়ে, then the top quark এটা দিয়ে, T দিয়ে, আর bottom quark B দিয়ে। ফান্ডামেন্টাল কনস্টিটিউয়েন্টস, তাহলে আমরা কি দেখলাম যে ফান্ডামেন্টাল কনস্টিটিউয়েন্টস হচ্ছে কোয়ার্কস এন্ড গ্লুয়ন, এবং আমরা যে সমস্ত পার্টিকেল এবং অবজেক্ট দেখতে পাই তাদেরকে এক্সপ্লেন করা যায় কোয়ার্কস দিয়ে। সো দ্য ব্যারিয়ার্স মানে প্রোটন আর নিউট্রন, তিনটে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত, যেটা আমি আগেই বলেছি, ইউইডি, ইউটিডি, এবং তাদের মধ্যে যে ইন্টারঅ্যাকশনটা, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে এই গ্লুয়নের মাধ্যমে। মেসন একটা কোয়ার্ক, একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক, এদের মধ্যে যে থিওরিটা আছে, যে তত্ত্বটা আছে, সেই তত্ত্বটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম ক্রোনোডাইনামিক্স। এটা একটা কালার গেজ থিওরি, ডোন্ট হ্যাভ টু বদার অ্যাবাউট দিস। এবং এই কোয়ান্টাম ক্রোনোডাইনামিক্স তত্ত্বটার দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোটিক ফ্রিডম, আর একটা হচ্ছে কনফাইনমেন্ট। অ্যাসিম্পটোটিক ফ্রিডমটা সোজা বাংলা করলে বলা যায় যে তিনটে কোয়ার্ক হচ্ছে, ধরো তিনটে বাচ্চা ছেলে, তারা একটা ঘরের মধ্যে বন্দি আছে, মানে প্রোটনের মধ্যে আছে, এবং তারা নিজেদের মধ্যে রাবার ব্যান্ড দিয়ে যুক্ত।
এবং যখন এই রাবার ব্যান্ডের ডিসটেন্সটা কম হবে, যখন এদের মধ্যে ডিসটেন্সটা রাবার ব্যান্ডের সমান বা কম হবে, তখন এরা নিজেদের মধ্যে এখানে ফ্রিলি খেলাধুলা করতে পারবে। এবং যখন এরা এসকেপ করতে চাইবে, এখান থেকে পালাতে চাইবে, তখন এই রাবার ব্যান্ড নিজেদের মধ্যে একটা টান অনুভব করবে, তখন ওরা যেতে পারবে না। তো যখন ওরা ফ্রিলি খেলাধুলা করে, তখন সেটাকে বলা যাচ্ছে যে অ্যাসিম্পটোটিক ফ্রিডম, দ্যাট ইজ দ্য ডিসটেন্স ইজ ভেরি স্মল, হ্যাঁ, ইন্টারাকশন ইজ উইক। কারণ নিজেদের মধ্যে খেলা করে, কোনো রকম ঝগড়াঝাটি করে না। আর যখন এরা ডিসটেন্সটা এই রাবার ব্যান্ডের স্ট্র্যাপের থেকে বেশি হয়ে যায়, তখন এরা এসকেপ করতে পারে না, সেটা হচ্ছে কনফাইনমেন্ট। যখন ডি সাইজের সমান হবে, তখন এটা হবে ইন্টারাকশনটা স্ট্রং, এটা এসকেপ করতে পারে না। সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে প্লটের মাধ্যমে। এখানে এটা এদিকে ডিসটেন্স আর এদিকে হচ্ছে ওদের মধ্যে ইন্টারাকশন। যখন ডিসটেন্সটা খুব কম, এটা হচ্ছে ইন্টারাকশন, ওরা ফ্রিলি ঘুরে বেড়াতে পারে, ফ্রিলি খেলতে পারে। যখন ডিসটেন্স বাড়ছে, ইন্টারাকশনটা বেড়ে যাচ্ছে, একে অপরের থেকে আলাদা হতে পারছে। এদের মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি আছে। আমরা জানি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এবং গ্র্যাভিটি ফোর্স হচ্ছে কুলম্বস ল, জানো? কুলম্বস ল, কুলম্ব পোটেনশিয়াল টা বলতে পারবে ডিসটেন্সের সাথে কেমন ভাবে ভ্যারি করে? 1/r, the distance between the two objects, two charged particles, right? আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স 1/r। সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে v potential is proportional to 1/d, আর QCD যে তত্ত্বটা দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করি, সেখানে proportional to the distance, proportional to the distance। সো এই QCD তে পোটেনশিয়ালটা হচ্ছে কুলম্ব প্লাস proportional to d। এটা হচ্ছে কুলম্ব পোটেনশিয়াল is 1/1 distance, as distance increases, so 1/d it decreases, and এটা হচ্ছে কুলম্ব প্লাস এটা 1/d plus some sigma d, some constant। so যখন ডিসটেন্স কম, এটা কুলম্বে, আর যখন ডিসটেন্স বেশি হচ্ছে, এটা ডমিনেট করে যাচ্ছে, এটা এর মানটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। এবং যেহেতু এটা লিনিয়ার, মানে পাওয়ার 1, d এর পাওয়ার 1, এটা লিনিয়ারলি বেড়ে যাবে। এবার ক্রিস্টালাইজেশন কি হবে? আমরা নরমালি কি দেখি, কোয়ার্টজ and gluons never found alone because they are trapped inside the nucleus, that is proton, neutrons, also the hadrons। so তুমি যদি অ্যাক্টিভ বরফ নাও, বরফটাকে হিট করো, হিট দাও, তাহলে সেটা জলে পরিণত হবে। সেটাকে যদি আরো গরম করো, তাহলে সেটা স্টিমে পরিণত হবে। তেমনি যদি আমরা অর্ডিনারি ম্যাটার নিই, এই সমস্ত ম্যাটারকে যদি আমরা কম্প্রেস করি, মানে চেপে ধরি বা উত্তপ্ত করি, তাহলে কি হবে যে একটা আরেকটার উপর চেপে যাবে, ওয়ার্কগুলো আর তখন প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে কনফাইন থাকবে না। এবং তারা প্রোটন নিউট্রনের থেকে, কারণ অনেকগুলো প্রোটন নিউট্রন একসাথে জমে গেছে, জমে গিয়ে তখন তাদের এরিয়াটা অনেক বেশি হয়ে গেছে, ভলিউমটা বেশি বেড়ে গেছে, তখন তারা ফ্রিলি মুভ করবে ওই লার্জার ভলিউম, প্রোটন নিউক্লিয়াস থেকে লার্জার ভলিউমে মুভ করবে। এবং সেই যে স্টেটটা, সেই স্টেটটা হচ্ছে কোয়াড্রোড প্লাজমা। But at extremely high temperatures and densities, these particles can break free and creating a new form of matter, that is quantum plasma। এই যে হিট করলে বা কম্প্রেস করলে যে ম্যাটারটা তৈরি হবে, সেই ম্যাটারটাকে আমরা বলি কোয়ান্টাম প্লাজমা। তাহলে QCD
আর চরম পরিস্থিতিতে কি হয়, ওয়ার্ক গ্লোন প্লাজমা দেয়। আমি চরম পরিস্থিতি বলতে কি বলতে চাইছি যে যদি খুব বেশি টেম্পারেচার দাও অথবা কম্প্রেস করো, যদি ডেন্স করার চেষ্টা করো, যে টেম্পারেচারটা কত 160 mBD, 1 mBD is 1.16 into 10 to the power 10 degrees centigrade. So that's a huge temperature. Our density 5 to 10 times normal nuclear matter density. Normal nuclear matter density is 1.6 into 10 to the power 17 kg per meter. এই চরম অবস্থায় কি হবে, প্রোটন নিউট্রন আয়ন তারা বলে যাবে হোয়াটস আর গ্লুয়ন্স, তাদের ফান্ডামেন্টাল কনস্টিটিউয়েন্টস হোয়াটস আর গ্লুয়ন্স। এবার একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক। তুমি যদি পায়ন গ্যাস নাও, পায়ন গ্যাসের এনার্জি ডেনসিটি ক্যালকুলেট করো, তাহলে দেখবে যে এটা 3 পাই স্কয়ার বাই 30 টি টু দি পাওয়ার 4। এই পাই স্কয়ার বাই 30 টি টু দি পাওয়ার 4 এই টেম্পারেচার বা ডেনসিটির জন্য আছে, সেটা বলার করার কোনো দরকার নেই। এখানে যে 3 আছে, তিনটে পায়নের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, পাই প্লাস, পাই মাইনাস, পাই জিরো। তো এটা তিনটে স্পিসিস আছে, সেটা হচ্ছে এখানে চলে আসছে। So 3 points degrees of freedom বা 3 species, মানে 3 ধরনের পয়েন্ট পাওয়া যায়। আর তুমি যদি কোয়ার্টার গ্লুয়ন ফ্রি গ্যাস নাও, তাদের এনার্জি ডেনসিটিটা দেখো, থার্মাল ফ্যাক্টরটা সেম, এখানেও যা এখানেও তাই। তো শুধু এটা হচ্ছে 37 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। সেই 37টা কোথা থেকে আসছে, যে 8টা গ্লুয়নের 8টা কালার আছে আর দুটো পোলারাইজেশন আছে, 16 আর 2 16, 7/8 ওয়াটস গুলো ফার্মিয়ন, তাহলে ফার্মি স্ট্যাটিস্টিক্স মেনে চলে, তার জন্য 7/8 ফ্যাক্টর আছে ফার্মি স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে। ওয়াটের 3টে কালার, দুটো ফ্লেভার, মানে দু রকমের কোয়ার্ট নেওয়া হয়েছে, আপ অ্যান্ড ডাউন, দু ধরনের কোয়ার্ট নেওয়া হয়েছে, এবং তার অ্যান্টি কোয়ার্ট আছে, তার অ্যান্টিপার্টিকেল দুটো আর দুটো স্পিন ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। তাহলে এইটা যোগ করলে 37 আসছে। তাহলে এখানে দেখো যে 3টে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ছিল, তুমি যখন উত্তপ্ত করলে পায়ন গ্যাসকে, তখন দেখা যাবে যে 37, মানে একটা পায়ন থেকে 37 ওয়াটস এন্ড গ্লুয়ন্স আছে। তার মানে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা বেড়ে যাচ্ছে, এবং তখন আর সেটা পায়ন থাকছে না, সেইটা হচ্ছে গ্লুয়ন প্লাজমা। তার মানে দে হ্যাভ দ্য হাই এনার্জি ডেনসিটি। ওই এনার্জি ডেনসিটিতে পায়ন বেঁচে থাকতে পারে না, পায়ন গলে গিয়ে ওয়াটস এন্ড গ্লুয়ন্স তৈরি করে। গ্লুয়ন প্লাজমা কি হলো, একটা স্পেশাল বস্তু যেখানে কোয়ার্টস আর গ্লুয়ন্স প্রোটন পায়ন নিউট্রন এর মধ্যে আর আবদ্ধ থাকে না, আবদ্ধ থাকে না, এবং তারা কি করে ফ্রিলি অনেক লার্জ বড় জায়গাতে মুভ করে, এবং দিস হ্যাপেন্স অনলি অ্যাট এক্সট্রিমলি হাই টেম্পারেচার। এটা এই জিনিসটা পাওয়া যায় যখন টেম্পারেচার অনেক বেশি, সেই রিয়াল টাইম বেশি সানের কোরের টেম্পারেচার। সানের কোরের টেম্পারেচার হচ্ছে 1.5 into 10 to the power 6 degree centigrade, 15 into 10 to the power 6 degree centigrade, 8 billion time hotter, তার মানে huge temperature. So this is the hottest matter in the universe, সবচেয়ে উত্তপ্ত বস্তু। মেন ধর্মগুলো কি কি গ্লুয়ন প্লাজমা? এটা সুপার হট, মানে অত্যধিক গরম, সূর্যের থেকেও বেশি গরম, বিলিয়ন টাইম হটার দ্যান দ্য সানস কোর। সানের ভেতরে যে টেম্পারেচার তার থেকে বিলিয়ন টাইম বেশি তাপমাত্রা। এটা পারফেক্ট লিকুইড, মানে লিকুইড বা গ্যাস যখন ফ্লো করে তারা রেজিস্ট্যান্স পায়, কিন্তু এই ফ্লুইডটা এমন, এই তরল, এটা তরল বস্তু, মানে প্লাজমা, নাইদার গ্যাস নট লিকুইড, মানে মাঝামাঝি অবস্থা, এবং এটা
যখন ফ্লো করে তখন এদের মধ্যে কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকে না, সেই জন্য এটাকে বলা হয় একটা আদর্শ তরল বস্তু। আর খুব শর্ট লিভ মানে হচ্ছে 10^30/3, সেটা সেকেন্ডে কনভার্ট করলে 10⁻⁻23 সেকেন্ড, before it's going down into normal matter. So the QGP lifetime হচ্ছে 10⁻23 সেকেন্ড, খুবই কম, মানে 1 সেকেন্ডে 1-এর গায়ে 23টা শূন্য দিলে যা হবে তার ফ্র্যাকশন। তাহলে এগুলোকে কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? আমি অলরেডি বলেছি যে আমি যদি এইদিকে যাই তাহলে এই বিগ ব্যাং এক্সপ্লোশনের 3 মাইক্রোসেকেন্ড পরে এখানে ডটগুলো পাওয়া যায়। সো ইন দ্য ফার্স্ট microsecond after Big Bang, the universe was filled with quark-gluon plasma. So এই জায়গাটা মাইক্রোসেকেন্ডে বিগ ব্যাং এর মাইক্রোসেকেন্ড পরে এখানে quark-gluon plasma দেখতে পাওয়া যায়। এই ইউনিভার্স পুরো quark-gluon প্লাজমায় ভর্তি ছিল। এবং এই যেহেতু দেখলে তুমি টেম্পারেচার খুব বেশি, তার মানে প্রেসার চাপও বেশি হবে। চাপ বেশি হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাইরে একটা ভ্যাকুয়াম, আর চাপ যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে? এক্সপ্যান্ড করবে, এটা প্রসারিত হতে থাকবে। As it cools, quarks and gluons combine to form protons and neutrons, eventually leading to atoms, stars and galaxies. এইভাবে এক্সপ্যান্ড হতে হতে ও এখানে আসবে। এখানে এখন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ডে, যেখানে আমাদের গ্যালাক্সি আছে, হিউম্যান বিং আছে, বিভিন্ন পার্টিকেল আছে। আমি আবার বলেছি যে নিউট্রন স্টারের পরে quark-gluon প্লাজমা আছে, এগুলো তো আমি আগেই বলেছি। তাহলে আর কোথায় দেখতে পাওয়া যেতে পারে? যদি আমি অ্যাক্সিলারেটরে দুটো হেভি নিউক্লিয়াসকে কোলাইড করি, তাহলে এই জিনিসটা ফর্ম হবে। তো এই পৃথিবীতে এখন মেইনলি 3টে অ্যাক্সিলারেটর আছে। একটা হচ্ছে রিলেটিভিস্টিক হেভি আয়ন কোলাইডার at Brookhaven National Laboratory USA, এটা হচ্ছে রিংটা, এখানে দুটো হেভি নিউক্লিয়াস একটা অপরের দিকে ছুটে এসে একটা জায়গায় কলিশন হচ্ছে। সেই কলিশনের পরে তোমার ওই quark-gluon প্লাজমা তৈরি। এই যে রিংটা দেখছো, এই রিংটার ডায়ামিটার হচ্ছে 1.21 কিলোমিটার আর সার্কামফারেন্স হচ্ছে অলমোস্ট 4 কিলোমিটার। আরেকটা অ্যাক্সিলারেটর হচ্ছে সার্নে, লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার LHC, নাম শুনেছেন? লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার সার্ন ইন ইউরোপ। এইটা হচ্ছে রিং, যার মধ্যে দিয়ে দুটো হেভি আয়ন একে অপরের দিকে ধীরে যাচ্ছে, এবং এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল ডিটেক্টর বসানো আছে, এবং সেখানে ওরা কোলাইড করবে, ওরা একে অপরকে ধাক্কা দেবে। লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার এট সার্ন, ডায়ামিটার হচ্ছে অলমোস্ট 9 কিলোমিটার, মানে হিউজ। এটা দুটো কান্ট্রি, একটা সুইজারল্যান্ড আর ফ্রান্সের বর্ডার। পার্ট অফ দ্য থিং ইন সুইজারল্যান্ড and part of the things are in France. কিছুটা অংশ ফ্রান্সে আছে, কিছুটা অংশ সুইজারল্যান্ডে আছে, এবং এর ডায়ামিটার হচ্ছে 9 কিলোমিটার আর পরিধি হচ্ছে 27 কিলোমিটার। আর একটা নতুন অ্যাক্সিলারেটর তৈরি হচ্ছে 2027 সালে জার্মানি GSI। তো এটা এখন তৈরি হচ্ছে, এটা শুরু হবে 2027
দেওয়া দিয়েছে 2027 গ্র্যাজুয়েট কথা বলছি ফেয়ার টাইম লাইন 2027 এই এক্সপেরিমেন্টটা শুরু হবে, এখানেও স্টাডি করা হবে কোয়ান্টাম প্লাজমা। তাহলে এই এই যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো দেখালাম বিভিন্ন জায়গায়, এখানে কি করে দুটো নিউক্লিয়াস একে অপরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, আলোর গতিবেগের সমান, আলোর গতিবেগের সমান তারা একে অপরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, দিয়ে তারা একটা জায়গায় মিট করছে, মিট করার পর তারা এই যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল গুলো তৈরি করছে, এটা হচ্ছে ভেরি হট অ্যান্ড ডেন্স, এবং তারপর তারা যখন থার্মালাইজ করে তারা কোয়ান্টাম প্লাজমা তৈরি করে। এই কোয়ান্টাম প্লাজমা কি করবে, এর টেম্পারেচার হাই ফ্রম বিলিয়নস টাইম হায়ার দ্যান দ্য সানস টেম্পারেচার, তাহলে কি হবে, এদের মধ্যে চাপটা, ভিতরে চাপটা অনেক বেশি, একটা বেলুনকে ফু দিলে কি হয়, এটা এক্সপ্যান্ড করে, তেমনি এর ভিতরে চাপটা বেশি, বাইরের থেকে কম, বাইরে থাকে না, কোনো প্রেসার নেই, তাহলে কি হবে, এটা এক্সপ্যান্ড করবে, এক্সপ্যান্ড করে কি করবে, এটা আবার যে পার্টিকেল গুলো আমরা কথা বলেছি প্রোটন নিউট্রন, সেই প্রোটন নিউট্রন তৈরি করবে, এবং সেইগুলোই আমরা ডিটেক্টরে মাপি, ডিটেক্টরে গিয়ে ধরা পড়বে, এবং সেই পার্টিকেল গুলো প্রপার্টি অ্যানালাইসিস করে বোঝা যায় যে এই কোয়ান্টাম প্লাজমা তৈরি হয়েছে। How do scientists study KGP? Since KGP exists for only a tiny fraction of second, মানে কতক্ষণ আমরা দেখলাম যে 10⁻⁻23 সেকেন্ড এর লাইফ টাইম, তাহলে খুব ছোট সময়ের জন্য এরা থাকে, এদের লাইফ টাইম দিতে থাকে, এবং সায়েন্টিস্ট স্টাডিড বাই অ্যানালাইজিং পার্টিকেল প্রডিউসড ইন হাই এনার্জি কন্ডিশন, এবং সেখান থেকে আমি যেমন আগে এটাতে বললাম যে এই এক্সপেন্সের পর বিভিন্ন রকম পার্টিকেল, নরমাল পার্টিকেল তৈরি হবে, অর্ডিনারি পার্টিকেল, সেই পার্টিকেলগুলো অ্যানালাইজ করে, কি অ্যানালাইজ করে, এনার্জি আর মোমেন্টাম, এনার্জি আর মোমেন্টাম মানে এনার্জি শক্তি এবং ভরবেগ মেজার করে, এবং এই মেজার থেকে অনুমান করা যায় যে কি যদি একসময় কম হয়েছিল। তাহলে কি কি মেজার করছে এক্সপেরিমেন্টাল মেথড, পার্টিকেল কলিশন, নিউক্লিয়াই অফ হেভি অ্যাটম, গোল্ড, আর ওই যে নিউক্লিয়াই যেটা সেটা হেভি নিউক্লিয়াই, গোল্ড, gold is atomic number is 194, that is 194, and lead is 208, 197, and lead atomic number is 208. তো আর কি মাপা যায়, স্পেশাল ডিটেক্টর মেজার দা এনার্জি আর ভরবেগ, শক্তি এবং ভরবেগ মেজার করে, সেই মেজার থেকে অনুমান করা যায় যে কি তৈরি হয়েছিল পলিশনের পর। গোল্ডের হচ্ছে মাস নাম্বার 179 মাস নাম্বার, এবং সেই ডিটেক্টর যে যন্ত্র দিয়ে ওই পার্টিকেল গুলোকে মাপা হয়, সেই একটা যন্ত্র যেটা অ্যালিস, এ লার্জ আয়ন কোলাইডার এক্সপেরিমেন্ট, এবং এইটা হচ্ছে যে একমাত্র কিছু অ্যানালিসিস করার জন্যই এই ডিটেক্টরটা তৈরি হয়েছে, এবং দেখতে পাচ্ছ ডিটেক্টরটার সাইজ কত বড়, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড একটা ইউরোপিয়ান, মানে অ্যারাউন্ড 7 feet, ইউরোপিয়ান পারসেন্ট, যার হাইট 6.5 feet to 7 feet হতে পারে ম্যাক্সিমাম, ডিটেক্টরটার হাইট তার অ্যাটলিস্ট 8 to 10 times, এটা হিউজ ডিটেক্টর।
আর একটা হচ্ছে সিএমএস ডিটেক্টর। এই ডিটেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি হিগস পার্টিকেল মাপার জন্য তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এটা ওই হেভি আয়ন বা আবার কোয়ান্টাম প্লাজমা স্টাডি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিএমএস, কম্প্যাক্ট মিউন সলিনয়েড। এখানে দেখো একটা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইউরোপিয়ানের হাইট হচ্ছে এটা, তাও উপরে তোলা আছে, আর এর সাইজ হচ্ছে হিউজ। আর একটা হচ্ছে টরয়েডাল এলএক্সি অ্যাপারেটার, অ্যাটলাস বলে। এটাও প্রিসিশন মেজারমেন্ট, মানে সূক্ষ্ম মেজারমেন্টের জন্য তৈরি, যেটাতে হিগস পার্টিকেল ধরা পড়েছিল। এবং সেই ডিটেক্টরটাও এই হেভিয়ার কিউজিপি অ্যানালিসিসের জন্য ব্যবহার করা। এটা গেল এক্সপেরিমেন্টালের পরীক্ষা পদ্ধতি। এবার হচ্ছে যে তাত্ত্বিকভাবে কিভাবে তোমরা সায়েন্টিস্টরা কিউজিপি স্টাডি করে। কিউজিপি হচ্ছে যে সে অনেকগুলো পার্টিকেলের সমাহার। কিউজিপি ইজ এ মেনি বডি ইন্টারঅ্যাক্টিং সিস্টেম, এবং তারা নিজেদের মধ্যে interaction করে can be described using the interface of particle physics, because they are fundamental particles and also high energy nuclear physics. এইগুলো ইন্টারফেসের মধ্যে থাকে, পার্টিকেল ফিজিক্স এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্স লাগে। তার সাথে কি লাগে, যে প্রচন্ড গরম উত্তপ্ত বস্তু, সেই জন্য থার্মাল ফিল্ড থিওরি লাগে। আমি আগেই বলেছি যে এটা হচ্ছে পারফেক্ট একটা আদর্শ তরল। এটা হচ্ছে রিলেটিভিস্টিক ফ্লুইড ডাইনামিক্স লাগবে, কারণ এই এক্সপ্যান্ড করে। এবং কাইনেটিক আর ট্রান্সপোর্ট থিওরি, কাইনেটিক আর ট্রান্সপোর্ট থিওরি কি করে, একটা পার্টিকেল তৈরি হলো, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করলে ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে। সেই ট্রান্সপোর্টেশন মেজার করার জন্য যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট থিওরি। তারপর কোয়ান্টাম কলিশন থিওরি, তারা নিজেদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন করে, সেই ইন্টারঅ্যাকশন মাপার জন্য পরীক্ষা করার জন্য যে থিওরিটা লাগে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কলিশন থিওরি। আর স্ট্রিং থিওরি মানে সুতো, সেটাও আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে। আর যেহেতু এটা খুব উত্তপ্ত, তাহলে এর স্ট্যাটিস্টিক্যাল আর থার্মোডাইনামিক প্রপার্টিও মেজার করতে হবে। The transition from QGP to ordinary matter, the QGP কি হবে, এক্সপ্যান্ড করবে। আর কোনো জিনিস এক্সপ্যান্ড করলে ঠান্ডা হবে, তখন কোয়ার্ক গ্লুয়ন মিলে প্রোটন এবং নিউট্রন ফর্ম করবে। দিস প্রসেস নোন অ্যাজ হাইড্রোজেনেশন। আমি আগেই বলেছি যে কিউজিপি থেকে তৈরি হলো, তারা এক্সপ্যান্ড করবে, ঠান্ডা হবে এবং প্রসারিত হবে, এবং সেই প্রসারিতের পর আবার অর্ডিনারি ম্যাটার প্রোটন নিউট্রন তৈরি হবে। হ্যাঁ, তাহলে সেই ইভলিউশনের বিভিন্ন স্টেজটা হচ্ছে বিগ ব্যাং। কিউজিপি ফিলস উইথ ইউনিভার্স। আমরা দেখেছি বিগ ব্যাং এর পরে জাস্ট ফিউ মাইক্রোসেকেন্ডে কিউজিপি আমাদের ইউনিভার্সটা পুরো কিউজিপি দিয়ে ভর্তি ছিল। তারপর কি হলো, কুলিং ডাউন করলো, কোয়ার্কগুলো নিজেদের মধ্যে মিলে প্রোটন আর নিউট্রন তৈরি করলো। তারপর প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন মিলে হাইড্রোজেন অ্যাটম আর হিলিয়াম করলো, সেটা নিউক্লিয়ার সিনথেসিস। তারপরে এইগুলো থেকে এই ম্যাটার নিজেদের মধ্যে অর্গানাইজ করে আমরা এই যে প্রেজেন্ট ডে ইউনিভার্স দেখি, অ্যাটম, মলিকুল, গ্যালাক্সি, স্টার, সেই সমস্ত, এবং প্রেজেন্ট ডে ইউনিভার্স এখন আমরা এর মধ্যে যা দেখছি সব কিছু তৈরি। Why is QPP important? এত গুরুত্ব কেন? কারণ এটাতে দুটো জিনিস হচ্ছে, যে আমরা ইউনিভার্সকে বোঝার চেষ্টা করছি, ইউনিভার্স কিভাবে তৈরি হয়েছিল, তার স্ট্রাকচার কেমন, হ্যাঁ, তার গাঠনিক প্রকৃতিটা কেমন, সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। তাহলে কিউজিপি হেল্প সায়েন্টিস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ম্যাটার ফার্স্ট ফর্ম আফটার দ্য বিগ ব্যাং। বিগ ব্যাং এর পরে কি ম্যাটার তৈরি হয়েছিল সেটাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। So the next time you look at the night sky, remember that everything you see once existed in superhot. Superhot was born plasma, the first state of matter in the universe. তার মানে আমরা যদি নাইট স্কাইও দেখি, যে স্টার, গ্যালাক্সি,
এগুলো দেখি, সেগুলো একসময় কোয়াগুলান্ট প্লাজমা ছিল, সেখান থেকে তৈরি হয়েছে। তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে কটা ফোর্স আছে আমাদের নেচারে? কটা? চার। কি কি? Speak out loudly. Gravity, electromagnetism, strong force or weak force. Yes, very good. তাহলে এবং আমরা এই স্ট্রং ফোর্স, যেটা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, এই ফোর্সটার নেচার সম্বন্ধে অবগত হব যদি কোয়াগুলান্ট প্লাজমা আমরা স্টাডি করি। অ্যাপ্লিকেশন বিয়ন্ড ফিজিক্স, ফিজিক্সের বাইরে এটা কি? এটা অ্যাডভান্স কম্পিউটিং আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন কিউজিপি। কিউজিপিতে অ্যাডভান্স কম্পিউটিং সিস্টেম, মানে তোমার হিউজ বিশাল বড় কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার লাগে। এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে এক ধরনের মেশিন সায়েন্স যেখানে কম্পিউটার মানে মানুষের মতো কাজ করবে। মানে ইটস নট এ কম্পিউটার, ইটস এন আর্টিফিশিয়াল হিউম্যান মাইন্ড। মানুষের মধ্যে চিন্তা করবে, শিখবে এবং নানা রকম জিনিস সলভ করবে। অলসো বেনিফিট দ্য মেডিসিন, ফাইন্যান্স, স্টক মার্কেটে আর টেকনোলজি। টেকনোলজি মানে কম্পিউটার, যে ডিটেক্টর ডেভেলপ করা হয়েছে এই টেকনোলজি কাজে লাগছে। আর ওই যে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর, যে অ্যাক্সিলারেটর গুলো দেখালাম, ওর মধ্যে তো হেভি আয়ন যাচ্ছে। তুমি যদি প্রোটন ঘোরাও, প্রোটন একটা প্রোটন আর একটা প্রোটনের দিকে ধেয়ে যায়, সেই প্রোটন দিয়ে ব্রেনের ক্যান্সার থেরাপি, টিউমার যদি থাকে তাহলে সেটা ডিটেক্ট করা যাবে এবং সেটা রিমেডি করা যাবে, সেই টিউমারগুলোকে ডিস্ট্রয় করা যাবে। The future of PGP research, সায়েন্টিস্টরা কি করছে? স্টিল স্টাডিং কিউজিপি টু আনসার ডিপ কোশ্চেন, গভীরতম কোশ্চেন, হাউ ডাজ কিউজিপি ইনভলভ ওভার টাইম। কিউজিপি একবার তৈরি হলো, তারপর কিভাবে ও আস্তে আস্তে বিস্তারিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে, হয়ে যে অর্ডিনারি ম্যাটার তৈরি হচ্ছে। এই যে ইভলিউশনটা, এই যে প্রসারণ বা বিস্তারণ, এই বিস্তারণটা আমরা জানতে পারবো। এবং এটা ইউনিভার্স ফরমেশনে কি গুরুত্ব, মানে ইউনিভার্স ফরমেশনে কি রোল প্লে করেছে সেটা জানতে পারবো। and can you discover new particles through this experiment? আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেল থেকে যে সমস্ত পার্টিকেল দেখতে পাই, তার বাইরেও কি কোনো নতুন নতুন কণা বা পার্টিকেল তৈরি হবে? নেক্সট জেনারেশন এক্সপেরিমেন্ট, ফিউচার সার্কুলার কোলাইডার, মানে পাওয়ারফুল কোলাইডার লাইক ফিউচার সার্কুলার কোলাইডার এফসিসি প্ল্যান করা হয়েছে। এবং এটা কি তৈরি করতে পারে? মোর হঠাৎ এই যে এলএসসি বা রিং যে গরম কিউজিপি তৈরি করবে, তার থেকেও গরম কিউজিপি তৈরি করবে এবং 10⁻⁻23 সেকেন্ডের থেকে লাইফ টাইম বেশি হবে আশা করা যাচ্ছে। সো সেটা কি করতে পারে? কোনো নতুন কোনো ঠিকানা দিতে পারে। আর ইলেকট্রন আয়ন কোলাইডার ইন ইউএসএ, এবং এটাতে একটা ইলেকট্রন আর একটা হেভি আয়ন কোলাইড করবে। এটাতে ইনার স্ট্রাকচার অফ দ্য কিউজিপি আর খুব সূক্ষ্ম মেজার কিউজিপি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম মেজারমেন্টে সাহায্য করবে। Machine learning and AI in QGP research. Artificial intelligence is help analyzing the data set from RIC and LHC. Artificial intelligence ব্যবহার করা বা যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা কালেক্ট করা হয় ডিটেক্টরে, সেগুলো অ্যানালাইজ করার জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক
প্যাটার্ন রেকগনিশন মানে কিউজিপি যে কি প্যাটার্ন তৈরি করে এরা সেটাকে ঠিক করার জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক সেটাকে জানার জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় সিমুলেশন অফ কিউজিপি আর বিকাম মোর অ্যাকুরেট থ্যাঙ্কস টু এআই বেসড অ্যালগরিদম এবং এই সমস্ত অ্যালগরিদমগুলো মানে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার জন্য কিউজিপি বিকাম মোর অ্যাকুরেট আরো বেশি ডিপার এন্ড ডিপার কোশ্চেন আনসার করা যাচ্ছে আর possible new physics beyond the standard model আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেল যে জানি তার সবকিছু ডিসকভার হয়ে গেছে সবকিছু আবিষ্কার হয়ে গেছে তাহলে PGP experiment might reveal unknown particles or deviation from the standard model PGP experiment যে future collider future circular collider বা EIC ইলেকট্রন আয়ন কলাইডার এদের যেহেতু অনেক বেশি উত্তপ্ত কিউজিপি তৈরি করবে এবং তাদের লাইফ টাইম বেশি হবে তাহলে সেখান থেকে কিছু নতুন পার্টিকেল বেরিয়ে আসে কিনা সেটা দেখতে হবে Some theories suggest that dark matter might interact with the QGP. Dark matter আমাদের ইউনিভার্সে আমরা জানি যে 6% এর মতো ভিজিবল আমরা যে ম্যাটার দেখতে পাই 6% এর মতো 6% ভিজিবল ম্যাটার এই যে আমরা যা কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 6% বাকি 94% এর মধ্যে 75% হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার আর 25% হচ্ছে ডার্ক এনার্জি এরপর আমরা নিউটন আমরা নিউটন স্টার দেখেছি নিউটন স্টারের ভেতরে যে কোয়ার্ক স্টার আছে কিনা সেটাও আমরা জানতে পারবো জানতে পারা যেতে পারে এগুলো হচ্ছে সব প্রেডিক্টস summary and conclusion quark-gluon plasma is a unique state of matter where quarks and gluons exist freely at the extreme temperature. It was present in our universe and is recreated in a particle accelerator today. Studying QGP helps us understanding the origin of matter and the fundamental force of nature, that is strong force. Future research in QGP would lead to exciting new discoveries about the universe and its evolution. So the honest thing often hold biggest secret. Keep questioning, stay curious. Who knows, you might be the next scientist to unlock the mysteries of the cosmos. Thank you. Thank you so much, Professor Ghulam Mustafa, for detailing the quark-gluon plasma as well as quantum chronodynamics. Hope you have enriched a lot. Now I invite to the stage Dr. Safiul Alam to felicitate Professor Ghulam Mustafa. I would like to request, please volunteers, please come to the stage. Thank you so much, Dr. Alam. তোমাদের যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে স্যারের কাছে তোমরা আমাদের কাছে হাফ অ্যান আওয়ার উইন্ডোজ আছে, ইউ ক্যান আস্ক কোয়েশ্চেন টু স্যার। স্যার
হ্যালো স্যার, আপনি বললেন যে সার্নের যে এলএসি বা লার্জ হাইড্রোজেনালাইজার যেটা ইউজ করা হয় সেটা আপনার কোয়ার্ক-গ্লুয়ান প্লাজমার জন্য মানে রিসার্চের জন্য ইউজ করা হচ্ছে, কিন্তু স্যার ওটা কি শুধুই ওর জন্য মানে ইউজ করা হয় না আরো কোনো ইউসেজ আছে? প্রিসিশন মেজারমেন্ট মানে ধরো পার্টিকেলের মাস হিগস পার্টিকেল, এটা হচ্ছে প্রিসিশন মেজারমেন্ট। একটা নতুন পার্টিকেল ডিসকভারি হলো, তার মাস কত, তার ইন্টারাকশন স্ট্রেংথ কত, এইগুলো মেজার করার জন্য সিএমএস, দ্য কম্প্যাক্ট মিউন সলিনয়েড আর অ্যাটলা এই দুটো ডিটেক্টর, এই দুটো এক্সপেরিমেন্ট ডেডিকেটেড ফর প্রিসিশন মেজারমেন্ট। আর ওই যে অ্যালিক্স যেটা এই লার্জ আয়ন কোলাইডার এক্সপেরিমেন্ট, এইটা ডেডিকেটেড ফর কোয়ান্টাম প্লাজমা, নো প্রিসিশন মেজারমেন্ট। স্যার আরেকটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার, আপনি বললেন যে প্রোগ্রামকে হাই স্পিডে যদি মানে কোয়েশন ঘটানো হয় তাহলে এই কোয়ার্ক-গ্লুয়ান প্লাজমা তৈরি হয়। ফোটন না, নিউক্লিয়াস। স্যার হ্যাঁ, নিউক্লিয়াসও হবে। মানে ফোটন হচ্ছে ওই যে হিগস পার্টিকেল প্রিসিশন মেজারমেন্টের জন্য ছোট অবজেক্টকে অ্যাক্সিডেন্ট করা, যেখানে ফোটন কন্ডিশন। কিন্তু কোয়ার্ক-গ্লুয়ান প্লাজমার জন্য হেভি আছে, যে লেড আর গোল্ড এই দুটো নিউক্লিয়াসকে কোলাইড করা হয়। স্যার বলছি তাহলে হচ্ছে মাছ লার্জার ভলিউম। ফোটনের সাইজ কত? 1 পার্টি 10⁻⁻14 সেন্টিমিটার। আর লেডের হচ্ছে 7.08 থার্ড, তার মানে 7 into 10 to 7 times more than the size. স্যার আরেকটা প্রশ্ন, হ্যাঁ। যে আমি বলছিলাম যে প্রোটন কেন কলিশন বলছিলাম, কারণ যেহেতু প্রোটনও তো সেই কোয়ার্কস দিয়ে তৈরি, তাই জন্য তাদের কলিশন কি একটা হবে? ফোটনের কটা কোয়ার্কস? তিনটে। তিনটে। আর একটা নিউক্লিয়াসে কটা প্রোটন থাকে? তার অ্যাটমিক নাম্বার যা, হ্যাঁ অ্যাটমিক নাম্বার আমি নিউক্লিয়াসের বোধহয় গোল্ডের বোধহয় 92 প্রোটন থাকে। তাহলে 92 into 3 আর নিউট্রন থাকে, নিউট্রন আছে। হ্যাঁ, তারপর আরেকটা প্রোটন মানে দুটো নিউক্লিয়াস আছে, হ্যাঁ। তার হচ্ছে 92 তার মানে হচ্ছে দুটো প্রোটনের জায়গায় তোমার 92 প্লাস 92 প্রোটন একসাথে কোলাইড হচ্ছে। তাহলে ওই যে মাছ লার্জার হলো, মানে ওই যে কম্প্রেস হচ্ছে না, একটা আরেকটার সাথে ধাক্কা দিয়ে কম্প্রেস হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে 92 প্রোটন ওভারল্যাপ করবে, করে প্রত্যেক থেকে তিনটে কোয়ার্ক এবং আরো নতুন কোয়ার্ক তৈরি হবে। ওই টেম্পারেচারের যা এনার্জি তাতে আরো অনেক কোয়ার্ক তৈরি হবে। সেই জন্য হাই ওয়াটার ডেন্স সাবজেক্ট হেভি নিউক্লিয়াস কোলাইড করে। থ্যাংক ইউ স্যার। हेलो सर, ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলকে ইউজ করে কি ইউনিভার্সের টাইম মেজারমেন্ট করা হয়? মানে স্যার ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলো যেগুলো আছে স্যার তাদের প্রেজেন্সকে ইউজ করে কি যেমন ফান্ডামেন্টাল স্যার পার্টিকেল হোয়াটস আর ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, তাহলে প্রেজেন্ট ডে থেকে তুমি যদি টাইমে ব্যাক করো তখন তাহলে ওই যে যদি ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলো দেখতে পাও তাহলে সেটা হচ্ছে 10⁻⁻12 10⁻⁻6 সেকেন্ড, মাইক্রোসেকেন্ড পরে বিগ ব্যাং টাইমটা মেজার করে। কিন্তু স্যার এই মেজারমেন্টটা করে কি করে? আমি হচ্ছে হার্ডকোর থিওরিটিক্স।
এমনি স্যার ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলো যে স্যার ডিসকভারি হচ্ছে সবটাই কি এক্সপেরিমেন্টাল বেসিস হয় না স্যার থিওরিটিক্যাল বেসিসেও স্যার হইতে পারে? স্ট্যান্ডার্ড মডেল প্রেডিক্ট করেছিল, প্রেডিক্টেড মানে স্যার এটা থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন থেকে প্রেডিক্ট করছিল, তারপর অ্যাক্সিলারেশন এর লাস্ট পার্টিকেল যেটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে ইগনিস, সেটা 2011 সালে ডিসকভার হয়েছে। তার স্ট্যান্ডার্ড মডেলে সব পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্টালি অবজার্ভ করা গেছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, sir has described many things, how the universe has formed from the Big Bang to present day. Entire time frame is we have observed today. So I think this lecture is very nice and it is helpful for you, for new minds. So if you have any question, please ask, sir. হ্যাঁ, স্যার আপনি বলেছিলেন যে আপনি বিগ ব্যাং থেকে পুরো এখনকার প্রেজেন্ট টাইম পর্যন্ত ব্যাখ্যা করলেন। এভলিউশন। হ্যাঁ, এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, নীল টিউব বলেছিলেন যে বিগ ব্যাং এর মানে দুটো দিক রয়েছে, একদিকে ম্যাটার ফর্ম করেছে আর একদিকে অ্যান্টি ম্যাটার ফর্ম করেছে। স্যার এটা কি সত্যি হতে পারে থিওরিটা? ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার যদি শুধু অ্যান্টিম্যাটার হতো তাহলে খেয়ে নিত। হ্যাঁ মানে বিশ্ব ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার থাকার জন্যই টোটাল এটা নিউট্রাল, হ্যাঁ নাহলে তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। স্যার যেহেতু মানে উনি বলেছিলেন যে ম্যাটার যেদিকে ফ্লো করছে বিগ ব্যাং এর ফলে অ্যান্টিম্যাটার ফ্লো করবে তার অপোজিট সাইডে, মানে যেমন 0 পরে 1 2 3 আছে তেমন অ্যান্টিম্যাটার যাবে হচ্ছে -1 -2 -3 দিকে, মানে অপোজিট সাইডে। তো সেই অনুযায়ী কি মানে দুজনের তো তাহলে ইন্টারঅ্যাকশন কখনো সম্ভব নয় ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটারের? ঠিক, কিন্তু অ্যাজ এ হোল তুমি যদি ইউনিভার্স দেখো তাহলে কোথাও তুমি অ্যান্টিম্যাটার দেখতে পাবে না। হ্যাঁ অ্যান্টিম্যাটার দেখতে পাবে না। হ্যাঁ যা দেখতে পাচ্ছ ম্যাটার which is neutral, হ্যাঁ it's not electrical charge, হ্যাঁ হ্যাঁ it's a neutral, Hmm. so total balance হয়ে যাচ্ছে চার্জ। যদি তোমার চার্জ পার্টিকেল অ্যান্টিম্যাটার যদি থাকতো তাহলে চার্জ নিউট্রালিটি না থাকলে তো ইউনিভার্স ধ্বংস হয়ে যেত। স্যার অ্যান্টিম্যাটার মানে আরেকটা থিওরি বলে যে অ্যান্টিম্যাটার ধ্বংস হয়েছে যে হিগস ফিল্ডের যে ফ্লাকচুয়েশন তৈরি হয় তার ফলে কিছু ম্যাটার সৃষ্টি হয়, সেই ম্যাটারগুলোর কারণেই মানে প্রথমে সেটাই হিগস বোসন কণা ওই হিগস ফিল্ডের ফ্লাকচুয়েশনের কারণে, তার ফলে ওয়ার্ক ফিল্ড হিগস বোসন কণা সেটা স্যার উৎপন্ন হয় হিগস ফিল্ডের ফ্লাকচুয়েশনের ফলে, আর হিগস ফিল্ডের ফ্লাকচুয়েশনের ফলে মানে কোয়ার্ক ফিল্ড ফ্লাকচুয়েটে ম্যাটার তৈরি করে, সেই ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার সেটা মাস তৈরি করে, ম্যাটার মাস তৈরি করে। সেই যে পার্টিকেলগুলো প্রোটন নিউট্রন কোয়ার্ক এরা যে মাসটা পাচ্ছে সেটা হিগস পার্টিকেল থেকে পাচ্ছে। তোমার ভ্যাকুয়াম এক্সপেকটেশন ভ্যালু হিগস ফিল্ড পড়লে দেখা যাবে যেটা আসছে সেটা এদিকে মাস দিচ্ছে, মানে এই যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলো মাস আসছে হিগস পার্টিকেল। মাসটা তো পুরো ম্যাটারেরই মাস, ম্যাটারেরই মানে ওই যে ম্যাটারটা উৎপন্ন হচ্ছে Exactly. মাস উৎপন্ন হচ্ছে Exactly. সেটাই অ্যান্টিম্যাটারের সঙ্গে পজিশন করে এনার্জি উৎপন্ন করছে, অ্যান্টিম্যাটার এর ফলে নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে, এটা কি স্যার সত্যি? এটা হতে পারে, মানে ইটস নট মানে ইট পসিবল, ওয়ান পসিবিলিটি। থ্যাংক ইউ স্যার। Anybody have any other questions? Sir, I have a question. Sir, you have told that only 3%, that means 6% is the visible matter in the universe, and remaining is the invisible, that is dark matter and dark energy. So why we are not able to see the dark matter due to the limitation of visible range in our eye or other things? Can you please, sir? দেবাদেল্লা উত্তর দাও। Why you cannot see dark matter? Okay. So, it actually speaks volume, dark matter, that we cannot see. There's no stuff. Only dark matter can be estimated through gravitational interaction. Dark matter means matter which does not emit light. That is why we cannot see dark matter. Okay, anybody have any other questions? Questions are sir? I think few of the students have raised fine nice questions, and it is the reflect of the curiosity, and curiosity is the basic necessity of the development of science. I think you have all some curiosity. It may be small things, it may be
big things. যে কোনো ছোট বড় যে কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা স্যারকে জিজ্ঞাসা করতে পারো বিকজ স্যার ইজ ডিসক্রাইবিং এ ভেরি মডার্ন ফিজিক্স, high energy physics. It is the extremely challenging field in research also. So it is your opportunity to interact with sir. আর কেউ কি জানতে চাইছে বা কেউ কি কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আপনি বলছিলেন যখন সময় ইউনিভার্সিটিতে 0 সেকেন্ড ছিল তখন বিগ ব্যাং এক্সিস্ট করতো। এই বিগ ব্যাং বিষয়টাকে যদি আরেকটু বুঝিয়ে বলেন। বিগ ব্যাং হচ্ছে যে তোমার যখন t is equal to 0 তখন 0 সেকেন্ড, তখন পুরো ইউনিভার্সটা একটা পয়েন্টের মধ্যে ছিল। তার মানে ওর মধ্যে ম্যাটার হাইলি কনডেন্স অবস্থায় ছিল, সেইটা এক্সপ্লোড করলো। বিগ ব্যাং মানে একটা এক্সপ্লোশন হলো, সেটা হচ্ছে বিগ ব্যাং। সেই এক্সপ্লোশনের ফলে প্রচন্ড ডেন্স আর হট ম্যাটার তৈরি হলো, সেইটা এক্সপ্যান্ড। তাহলে যে পয়েন্ট থেকে এক্সপ্লোশনটা হলো সেইটা বিগ ব্যাং। স্যার পয়েন্ট থেকে এক্সপ্লোশন থেকে বিগ ব্যাং বলতে এক্সপ্লোশনটা কিভাবে সম্ভব? এটা গ্লিপ করা হয় এবং মডেল দিয়ে ক্যালকুলেট করে দেখানো যায় যদি এরকম হতো তাহলে এরকম ইউনিভার্স তৈরি হতো। মানে এর পিছনে কোনো ফোর্স আছে? All forces are unified there. All four forces are unified for first few seconds. সেখানে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি থাকতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। Any other questions? Are কোনো question আছে? Sir, you have told that sir from Big Bang the matter is forming. So is this process is still now is happening in any other part of the universe or only it is just past? আগে এখন অন্য ইউনিভার্সে এই ধরনের জিনিস হচ্ছে কিনা সেটা এখনো জানা নেই। So any other questions? আমরা আগে জানতাম যে ব্ল্যাক হোল এক্সিস্ট করে, কিন্তু আমরা ব্ল্যাক হোলের মোবাইল আমি বলছি যে স্যার প্রথমত ব্ল্যাক মোবাইল আছে পকেটে, স্যার বলছি যে এদিকে চলে আসে। ব্ল্যাক হোল তো আমরা তোমার কাছে মোবাইল আছে? না না, বক্স আছে, বক্স আছে। দুটোই আছে। বলছি যে প্রথমত আমরা তো জানতাম যে ব্ল্যাক হোল এক্সিস্ট করে, কিন্তু আমরা তার খোঁজ পাইনি। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা জানতে পেরেছি যে ব্ল্যাক হোল কিছু একটা এমিট করে, যেহেতু পেয়ার অফ মলিকিউলস ভেঙে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা সেরকমভাবে ডার্ক ম্যাটার তো জানি যে রিপালসিভ নেচার দেখায়, যেমন গ্র্যাভিটেশন অ্যাট্রাকটিভ নেচার থাকে, সেটাও ডার্ক ম্যাটার বা ডার্ক এনার্জি সেটা রিপালসিভ ম্যাটার, রিপালসিভ ফোর্সেস দেখায়। তাহলে আমরা ডার্ক এনার্জি বা ডার্ক ম্যাটারকে এখন মানে কোথায় রয়েছে সেটা শনাক্তকরণ কি করে করতে পারছি? এটা চেষ্টা চলছে, আমি নিজেও জানি না, আমি সায়েন্টিস্টরাও জানে না যে কোথায় আছে। বিভিন্ন রকম মডেল ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে যে রিয়েলি দ্যাট এক্সিস্ট অর নট। কোথায় এক্সিস্ট করে কি বললো যে এটা লাইট এমিট করে, অতএব দেখা যায় লাইট অ্যাবজর্ব করে কিন্তু রেডিয়েশনের জন্য সেরকম তো ব্ল্যাক ডার্ক এনার্জি বা ডার্ক ম্যাটার কিছু একটা এমিট করতে পারে, সেটা এখন পর্যন্ত শিওর নই। থ্যাংক ইউ। Any other questions? Voice from this side.
Nobody have asked any questions. Any questions? কিছু জানার নেই? Okay, sir. Thank you. It is a very nice session. It is an informative session, and I think our students have interact well. They have gained huge knowledge. So once again, I like to I request Professor Loin sir to say a few words and conclude the session. Thank you so much, sir, for coming over here and to interact with these young minds. And as they are showing their interest, hopefully they will be pursuing career, maybe in some other branches of science, but they will be remembering the talks which will invoke the inquisitive nature of the universe, how the universe are made up of these quarks, gluons, and other things. So, thank you, sir.